હરિઓમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે હિન્દીમાં પાઠ 7 यह भी एक परीक्षा। आपके पास अगर बुक हो तो पेज नंबर 38 यानी कि 38 पेज नंबर है, आप लोग निकालिए। अपने 6 पार्ट है जो कंप्लीट हो गए हैं, अब 7 जो पार्ट है वो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ। तो आपके पास अगर बुक हो तो आप लोग निकालिए। यह भी एक परीक्षा। इस पाठ के लेखक हैं सुरेंद्र अंचल। इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? सुरेंद्र अंचल। प्रस्तुत एकांकी की रचना कर प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी हैं। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो, रूपक कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं, भीतर यानी कि अंदर, मनुष्य के अंदर जो शक्तियाँ हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना वह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, परीक्षा आई है, पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे दिया, बात खत्म। ऐसा नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग करके दिखाया है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है। यह इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रथम दृश्य है, यहाँ पे पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये चित्र बाजार का है। कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं। एक बालक એટલે કે એક બાળક, કંધે पे થેલા, હાથ में ब्रोस એટલે કે એક છોકરો છે તે કંધા ઉપર થેલો એટલે કે પોટલું, અને એક હાથમાં શું છે? બ્રશ છે, જે બૂટ પોલિશ કરીએ છીએ ને એ બ્રશ છે। બૂટ પાલિશ એટલે કે તે અવાજ કરે છે, બૂમો પાડે છે કે બૂટ પાલિશ। એક રાહગીર છે, રાહગીર એટલે કે જે રસ્તામાં જઈ રહ્યો છે। બાપુજી જૂતે ચમકા દઉં, શાનદાર કર દઉંગા એટલે શું કહે છે છોકરો? કે બાપુજી તમારા જૂતા એટલે કે તમારા બૂટ ચમકાવી દઉં, શાનદાર કર દઉંગા એટલે સરસ સુંદર કરી આપીશ। રાહગીર નહીં રે પરે હટ એટલે કે નથી, બાજુમાં હટ। બાલક એટલે કે બાળક, बूट पकड़कर એટલે કે તેના बूट पकड़ीने। आईना बना दूंगा, जूतों को अपनी शकल देखकर फिर पैसा देना बापूजी, सिर्फ 2 रुपये। आ जे छोकरो छे ते केटलो करगरे छे के बापूजी 2 रुपयानो ज सवाल छे, जूता चमकावी दईश, ए जूतामां तमारुं मोढुं देखाशे। 2 रुपयानो ज सवाल छे। अगर बूटमां तमारुं मोढुं देखाय तो 2 रुपया आपजो, एवुं आ बाळक आ राहगीरीने कहे छे। राहगीर अरे हट, जोक की तरह चिपक जाता है એટલે છોકરાને કહે છે ચાલ બાજુમાં હટ, શું ચીપકી જાય છે? भाग, राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है એટલે કે આ રાહગીરી પાછળ એ બાળકને જાય છે। બીજી બાજુ અવાજ, જે અખબાર એટલે કે જે પેપરનું બંડલ લઈને પાછળ એક બાળક આવે છે। હાકર અખબાર हिलाते हुए એટલે કે આ છોકરો જે પેપર છે હલાવતો આવે છે। आज की ताज़ा खबर એટલે કે આજના મુખ્ય સમાચાર। भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण એટલે કે જે ભૂકંપથી
મકાન પડી ગયા છે તેનું નવનિર્માણ થાય છે। છાત્રાઓ કી ફીસ માફ એટલે કે છાત્રા યાની કે છોકરાઓની ફીસ માફ કરી છે। સ્કૂલ કે લડકોને ડાકુ પકડા એટલે કે જે સ્કૂલના છોકરા હતા એને ડાકુએ પકડ્યા। આજ કી તાજા ખબરે એટલે કે જે તાજા ખબર હતી, મુખ્ય ખબર હતી એ આ છોકરો બોલતો જાય છે અને પેપર ઊંચો કરતો જાય છે। कुछ लोग अखबार खरीदने लगे એટલે આ છોકરાનો અવાજ સાંભળીને कुछ लोग એટલે કે કેટલાક લોકો પેપર ખરીદવા लाग्या। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता था એટલે કે જે બીજી બાજુ છે એ બાજુથી એક ચા વાળો છોકરો આવતો હતો। એટલે કે चित्रमा बताव्યું છે, जो चित्र में दिख रहा है सामने से हाथ में किटली है लेके एक बालक आ रहा है। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में किटली એટલે કે બીજી બાજુથી એક છોકરો આવી રહ્યો છે, તેના એક હાથમાં ચાની કિટલી છે અને એક હાથમાં બાલ્ટી યાની કે ડોલ છે, તેમાં ચા પીવા માટેના કપ ભરેલા છે। ચાયવાલા એટલે કે ચા વાળો છોકરો, ચાય ગરમ ચાય ગરમ ચાય ગરમ એટલે કે ગરમ ચા ગરમ ચા ગરમ ચા એવું એ છોકરો બૂમો પાડે છે। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है એટલે કે એક છોકરો અખબાર એટલે કે ન્યૂઝપેપર વાંચતો વાંચતો તેને ટકરાઈ જાય છે। બાલ્ટી છીટકર गिरती है એટલે કે જે તેના હાથમાં ડોલ છે એ છટકીને પડી જાય છે। दो तीन कप बिखर जाते हैं એટલે કે 2-3 કપ વિખરાઈ જાય છે, છૂટા પડી જાય છે। ચાયવાલા એટલે કે ચાયવાળો જે ચા વાળો છે, અંધા હે ક્યા દેખકર નહીં ચલતા મેરે કપ તૂટ ગए એટલે કે જે ચા વાળો છોકરો છે એ શું કહે છે, આંધળો છે, જોઈને નથી ચલાતું, મારા કપ તૂટી ગયા। બાલક ચલ ચલ ફૂટ યહાં से એટલે એવું કહે છે, ચલ ચલ નિકળ અહીંયાથી। पेट खराब कर दिया और ऊपर से रोग जमा रहा है એટલે આ જે છોકરો છે એ એવું કહે છે કે મારું પેટ ખરાબ કરી દીધું અને પાછો રોગ જમાવે છે મારી ઉપર। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं એટલે કે બંને લડતા ઝઘડતા જાય છે। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है એટલે કે બીજી બાજુ આજે એક બૂઢો એટલે કે ઘરડો એટલે કે ઉંમરલાયક એક ભિખારી છે અને આંધળો પણ છે। બેસાખી એટલે કે બે હાથમાં પેલી બેસાખી પકડે છે ને એના સહારે આવે છે। કટોરે में कुछ पकौड़ियाँ अमरूद रोटी के टुकड़े रेजगारी आदि हैं એટલે કે તેની એ જે ભિખારી છે તેની જોડે કટોરો છે, એ કટોરોમાં કેટલીક પકોડી છે, અમૃત એટલે કે જામફળ છે, રોટલીના ટુકડા છે, એવું બધું તેના વાટકામાં છે। ભિખારી ભિખારી કહે છે, બાબુજી ભૂખા હું એટલે કે જે ભિખારી છે એ એવું કહે છે કે બાબુજી હું ભૂખ્યો છું। મેરા સબ કુછ લૂંટ ગયા એટલે કે મારું બધું લૂંટાઈ ગયું। ભગવાન तुम्हें खूब बरकत देगा એટલે કે ભગવાન તમને બહુ બધું આપશે। ભગવાન तुम्हारा भला करेगा એટલે કે ભગવાન તમારું ભલું કરશે। એક બાલક એટલે કે એક બાળક, હાથ में किताब એટલે કે હાથમાં ચોપડી, परे हट इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है એટલે કે એક છોકરો છે હાથમાં ચોપડી લઈને જાય છે અને આ ભિખારી સામે આવે છે તો આ છોકરો એવું કહે છે, સામને સે હટ, એક તો મારી સ્કૂલનું મોડું થાય છે અને સામે આવે છે એવું તમે લોકો પણ કહેતા હશો ને ક્યારેક જ્યારે તમારે સ્કૂલનું લેટ થઈ ગયું હોય, કોઈ વચ્ચે વચ્ચે આવી જાય, ચલ હટ મારે મોડું થાય છે, મારે મોડું થઈ જશે, ટીચર મને બોલે છે, એવું બધું કરતા હો છો।
एक એટલે આ છોકરો એવું કહે છે, જેબ મેં હાથ ડાલકર પૈસે નિકાલ ગિનતા હે, એટલે કે ખીચામાં હાથ નાખીને પૈસા ગણે છે. यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 18 कम है, तू देगा चला जाता है. એટલે એ છોકરો એવું કહે છે કે પિક્ચર જોવાની ટિકિટમાં પણ 18 ઓછી છે, તને શું આપું એમ કરીને જતો રહે છે. ભિખારી કહે છે, બેટા મેં અંધા હું બેસહારા હું. એટલે કે જે આ ભિખારી છે એ ઓલા છોકરાને એવું કહે છે કે બેટા હું આંધળો છું અને બેસહારા, એટલે કે મારો કોઈ સહારો નથી. મેં ભલા તુમ્હે ક્યાં દે સકતા હું, એટલે કે હું તને શું આપી શકું. સબકો દેને વાલા તો વહ નીલી છત્રી વાલા હે. એટલે નીલી યાની કે એ આકાશ સામો ઇશારો કરે છે, એટલે કે બધાને આપવાવાળો એ નીલી છત્રીવાળો છે. એક બાલક સાइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है. એટલી વારમાં એક છોકરો સાયકલ ઉપર આવે છે અને આ જે ભિખારી છે તેને ટકરાઈ જાય છે. બૂઢા ગીર પડતા હૈ, એટલે કે જે આ ભિખારી છે એ બૂઢો છે, એટલે કે ભિખારી છે અને ઉંમર લાયક પણ છે, બૂઢા છે. गिर पड़ता है लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है. એટલે આ જે સાયકલવાળો છોકરો છે તેને આવીને ટકરાઈ જાય છે. એટલે આ જે બૂઢા હે ભિખારી એ એની જોડે જે કટોરો હતો અને તેની લાકડી હતી એ બંને દૂર પડી જાય છે. ભિખારી ચીક કર, એટલે કે જોરથી ચિલ્લાઈને ભિખારી, હાય રે મેરી ટાંગ તૂટ ગઈ રે, અબ ક્યા કરું રે. એટલે કે આ ભિખારી છે એ તેની કટોરો અને તેની લાકડી તેના અથડાવાથી દૂર જઈને પડે છે. એટલે તે બૂમ પાડે છે, હાય રે મેરી ટાંગ તૂટ ગઈ, અબ મેં ક્યા કરું રે. એટલે કે મારો પગ તૂટી ગયો, હવે હું શું કરીશ. સાયકલવાલા, એટલે કે જે સાયકલવાળો છે તે कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है. अंधा है क्या सामने आ गया. એટલે ઉપરથી ને આ સાયકલવાળો છે એ પેલા આંધળા ભિખારીને શું કહે છે કે અંધા હે ક્યા સામને આ ગયા. इन भिखारियों के मारे नाक में दम कर रखा. એટલે એવું કહે છે કે આ ભિખારીઓએ તો નાકમાં દમ કરી દીધો છે. स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है. એટલે એવું કહે છે આ છોકરો કે સ્કૂલનું મોડું કરાવી દેશે અને પરીક્ષાનો પહેલો દિવસ છે. સાયકલ પર જાતા હે, એટલે કે તે સાયકલ ઉપર જાય છે. ભિખારી પડા પડા હાય ભગવાન મેરી ટાંગ તૂટ ગઈ રે. એટલે કે તેને જે બૈસાખીનો સહારો હતો તે સાયકલના અથડાવાથી દૂર જઈને પડી. એટલે તે પડ્યો એવું કહે છે કે હાય રે મેરી ટાંગ તૂટ ગઈ, એટલે કે મારો પગ તૂટી ગયો. અરે કોઈ મુજે ઉઠાઓ, એટલે એવું કહે છે અરે કોઈ મને ઉઠાઓ. કોઈ તો ભલા માનુસ મુજે સડક કે કિનારે બિઠા દો રે. એટલે કોઈને કહે છે કે કોઈ ભલો માણસ મને અહીંથી ઉઠાડી અને સડક એટલે કે રસ્તાના કિનારે મને બેસાડી દો. એ દો રે એ લાલા એ બાબુ મુજે સડક કે એક તરફ લે ચલો રે. એટલે એક વિદ્યાર્થી આતા હે હાથ મેં બસતા. એટલે આ ભિખારી છે તેનું પેલી બૈસાખી પડી ગઈ છે. એટલે તે કહે છે કે મને કોઈ કંઈથી ઉઠાડો અને અહીંથી ઉઠાડી અને મને રસ્તાના સડક યાની કે રસ્તાના કિનારે મને બેસાડી દો, મને કોઈ અહીંયાથી લઈ જાઓ. એટલે ત્યાં એક વિદ્યાર્થી આવે છે હાથમાં બસતા, એટલે કે થેલો. વિદ્યાર્થી અરે ક્યાં હો ગયા બુઢે બાબા. એટલે એ છોકરો એવું કહે છે અરે શું થયું બુઢે બાબા. ટાંગ
टांग देखकर अरे रे चोट ज़्यादा लगी है। એટલે આ છોકરો આ ચિત્રમાં બતાવ્યું છે, તમારી જોડે ચોપડી છે, જુઓ એમાં આ બુઢ્ઢો છે એ બેઠેલો છે, બાજુમાં તેની बैसाखी બતાવી છે, આ છોકરાના હાથમાં થેલો છે અને આ છોકરો તેને ઊભા કરવા માટે હાથ લાંબો કરે છે। અરે क्या हो गया બુઢ્ઢે બાબા, એટલે કે અરે શું થયું બુઢ્ઢે બાબા, टांग देखकर अरे रे चोट ज़्यादा लगी, એટલે કે તમને વધારે વાગ્યું છે। કટોરે में पैसे रोटी आदि डाल कर देता है, એટલે જે તેના પૈસા અને રોટી કટોરાની બહાર પડી હતી તે કટોરામાં મૂકી આપે છે। ले बाबा यह रहा तेरा कटोरा, इसमें 7 रुपये हैं। આ જે છોકરો છે એ એવું કહે છે, અરે બાબા લો આ તમારો કટોરો, આમાં 7 રૂપિયા છે। भिखारी कटोरा लेकर कराहता हुआ जीते रहो बेटा, એટલે કે જે કટોરો હતો એ હાથમાં લઈને એવું કહે છે કે જીવતો રહે બેટા, ભગવાન तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, એટલે એ દુઆ આપે છે કે ભગવાન તને સારા નંબરે પાસ કરે। मेरे राजा बाबू को मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है, राजा बाबू को मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है, बेटे मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। એટલે આ ભિખારી આ છોકરાને એવું કહે છે કે મને સડક કે કિનારે એટલે કે રસ્તાના કિનારે ક્યાંક ઝાડ પેડ યાની કે કોઈ વૃક્ષ, જે વૃક્ષ હોય પેડ એની નીચે મને બેસાડી દે તો ભગવાન તારું ભલું કરશે। વિદ્યાર્થી લકડી થમાકર એટલે કે લાકડી પકડાવીને, ले यह रही लाकड़ी, ले यह रही लाकड़ी, स्कूल की घंटी सुनाई देती है, એટલે કે સ્કૂલની ઘંટી સંભળાય છે। अरे पहली घंटी लग गई, अरे पहली घंटी वागी गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है, એટલે કે આજે પરીક્ષાનો પહેલો દિવસ છે। किंतु खैर बूढ़े से बाबा उठ तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ, પરંતુ બાબા તું ઉઠ હું તને ત્યાં બેસાડી દઉં। જો એની માનવતા કેટલી છે, એક છોકરો આવ્યો તો એને આવી રીતે સાયકલ અડાડીને જતો રહ્યો અને આ બીજો છોકરો છે તેને પરીક્ષામાં મોડું થાય છે છતાં પણ આને ઉઠાડીને બેસાડવા માટેનું કહે છે। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है, कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से उधर परीक्षा समय, इधर यहाँ अंधा बाबा क्या करूँ। આ છોકરો એવું વિચારે છે કે આ બાજુ મારી પરીક્ષાનો સમય થઈ ગયો છે, આ બાજુ આ અંधा ये बाबा है, उसको मेरे को बिठाना है वहाँ झाड़ के नीचे ले जाके, अब मैं क्या करूँ, परीक्षा देने जाऊँ या इस बाबा की मदद करूँ, क्या करूँ, ऐसे ये बालक सोच रहा है। अंतर आत्मा में आवाज़ गूंजती है, उसकी अंतरात्मा मन से आवाज़ आती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, यानी कि उसके मन से पहली आवाज़ आती है कि इंसान का पहला कर्तव्य है सबसे पहले इंसान की सेवा करना, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, એટલે કે માનવીની સેવા કરવી એ સૌથી પહેલો ધર્મ છે। વિદ્યાર્થી બાબા से चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुँचा दूँ, એટલે કે આ છોકરો વિદ્યાર્થી છે એવું કહે છે કે ચલો બાબા હું તમને હોસ્પિટલ એટલે કે દવાખાને લઈ મૂકી આવું, પહોંચા दूँ એટલે કે મૂકી આવું। વિદ્યાર્થી સહારા દેकर ले जाता है, એટલે આ બાળક તેને સહારો આપે છે અને લઈ જાય છે। दूसरा दृश्य अध्यापक सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है, એટલે કે પરીક્ષા શરૂ થઈ ગઈ છે। દેવેન્દ્ર સેન એટલે કે આ બાળકનું નામ છે,
તે ત્યાં ઉપસ્થિત નથી, એટલે કે હાજર નથી. प्रधानाध्यापक क्या देवेंद्र क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है, એટલે કે દેવેન્દ્ર શું વાત થઈ? અરે ભાઈ કિસી કો સ્કૂટર લેકર ભેજો, એટલે કે એ સારો વિદ્યાર્થી છે. શું વાત થઈ? કેમ આવ્યો નથી? કોઈને સ્કૂટર લઈને મોકલો. લેકિન ઠહરો, એટલે કે ઊભા રહો. મેરે પાસ ફોન નંબર હે, એટલે કે ઊભા રહો, મારી જોડે એનો નંબર છે. પહેલે પતા કર લેતા હું, એટલે કે પહેલાં હું એને પૂછી લઉં કે ક્યાં છે. ફોન ઉઠાતે હી, એટલે કે ફોન ઉપાડતા જ હલો હલો હલો, હા મેં પ્રધાનાધ્યાપક બોલ રહા હું, એટલે કે આજે તેનો શિક્ષક છે તે ફોન કરે છે અને કહે છે કે હું प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ. अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? એટલે કે ફોન કરીને એવું કહે છે કે આજે પરીક્ષાનો પહેલો દિવસ છે, દેવેન્દ્ર સ્કૂલમાં કેમ નથી આવ્યો? એ ઘર સે નિકલ ઘંટા ભર હો ગયા, એટલે કે આ દેવેન્દ્રના વાલી છે એવું કહે છે કે ઘરેથી નીકળ્યો 1 કલાક થઈ ગયો. हाँ परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज़्यादा हो गई है, એટલે કે પરીક્ષા શરૂ થઈ 10 મિનિટથી વધારે થઈ ગઈ છે. પતા લગાવો ભાઈ, એટલે કે તેનો पता लगाओ कि क्या છે તે. वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले में से है, એટલે કે તે પ્રથમ શ્રેણીમાં પાસ થાય તેવો વિદ્યાર્થી છે. उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए. देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना, એટલે કે તે બધાને એવું કહે છે કે એ છોકરો આવી જાય તેવો છે, જો અગર એ આવી જાય તો તેને મારી જોડે મોકલજો. वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, એટલે કે આ જે પ્રધાનાધ્યાપક છે તેને એવું થયું કે અગર આ છોકરો સ્કૂલે આવવા 1 કલાકથી નીકળ્યો છે તો રસ્તામાંનો એક્સિડન્ટ તો કંઈ નથી થયું, ક્યાં ગયો એ? कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हांफता हुआ आना, એટલે કે થોડી વાર પછી હાંફતો શ્વાસ ચડી ગયો છે તેને, દોડતો તે સ્કૂલમાં આવ્યો. દેવેન્દ્ર क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, એટલે તે એવું કહે છે કે શું હું અંદર આવી શકું? श्रीमान प्रधानाचार्य अरे देवेंद्र इतने लेट कहाँ थे अब तक, એટલે જે પ્રધાનાચાર્ય છે તે કહે છે અરે દેવેન્દ્ર અત્યાર સુધી તું ક્યાં હતો? કેમ મોડું થયું? લેટ યાની કે કેમ મોડું થયું? દેવેન્દ્ર ગભરાયા સ્વર મેં अस्पताल सर, એટલે કે સર હું હોસ્પિટલ હતો. પ્રધાનાધ્યાપક કડક કર अस्पताल, એટલે કે એકદમ જોરથી કે अस्पताल એટલે કે હોસ્પિટલ. પરીક્ષા ક્યાં વહાં હો રહી હતી, એટલે કે પરીક્ષા શું ત્યાં હોસ્પિટલમાં થઈ રહી હતી? અરે ये पेट पर खून के धब्बे, અરે તારા પેટ ઉપર ખૂનના ધબ્બા. કहीं गिर पड़े थे क्या, એટલે કે ક્યાં પડી ગયો કે શું? देवेंद्र जी नहीं, એટલે કે ના. एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, એટલે દેવેન્દ્ર એવું કહે છે કે એક આંધળો ભિખારી હતો તેને કોઈકે સાયકલની ટક્કર મારી હતી. उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई थी, એટલે કે તેનો પગ જ્યાદા જખ્મી થઈ ગયો હતો. वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था, એટલે કે તે રસ્તાની વચ્ચે પડ્યો બૂમો પાડતો હતો. ઉસે તુરંત ઇલાજ કી જરૂરત થી, એટલે કે એને તરત જ ઇલાજની જરૂર હતી, એટલે अस्पतालમાં ભરતી કરાવવા માટે ગયો હતો. इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर, એટલે તે સરને કહે છે કે એ ભિખારીને હું હોસ્પિટલ પહોંચાડવા ગયો હતો એટલે મને મોડું થયું, માફી માગું છું સર. प्रधानाध्यापक शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, એટલે કે જે પ્રધાનાધ્યાપક છે તે તેને શાબાશી આપે છે કે શાબાશ તને ખબર છે કે આજે પરીક્ષાનો પહેલો દિવસ છે.
પહેલો દિવસ છે એ જાણીને પણ अपना કર્તવ્ય નિભાય, એ ખબર છે તે પણ તો પણ તે તારું કર્તવ્ય નિભાવ્યું। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। એટલે કે માણસની જે જિંદગી છે એ આ પરીક્ષા કરતાં પણ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે કે કિંમતી છે, વધારે કિંમતી છે। જાઓ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। એટલે એવું કહે છે કે જાઓ કમરા નંબર એટલે કે રૂમ નંબર 4 માં તારો રોલ નંબર છે। देवेंद्र जाता है, प्रधानाध्यापक फोन उठाते हैं। प्रधानाध्यापक फोन पर हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता ने आप बधाई हो। એટલે કે જે આ પ્રાધ્યાપક છે એ એવું કહે છે કે તેના પિતાનો ફોન આવ્યો છે કે દેવેન્દ્ર આવી ગયો છે, કે તમને બધાઈ આપકો બધાઈ હો, એટલે કે તેના પપ્પાને બધાઈ આપે છે કે તમે નસીબવાળા છો કે તમારો છોકરો આટલી લોકોની સેવા કરે છે, એટલે કે તમને તમારા છોકરા ઉપર ગર્વ હોવો જોઈએ। એટલે કે આ પાઠમાં આપણને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે પરીક્ષા તો તમે વાંચીને ફરી પણ આપી શકશો, પણ માણસની જિંદગી બહુ જ કિંમતી છે। એટલે કે इंसान की जो जिंदगी है वो बहुत कीमती है। अरे